Has joined today. I'll be speaking in English and Tamil. Sorry, I don't know Telugu. I'll soon learn. Kaatalan is a high voltage, raw action with lot of emotion movie. We are very happy to bring this movie to this city, this part of the country. Obviously, the entire team who has been working behind this film have put in a lot of effort, and which you would have seen in this trailer and these songs. We have put in a lot of effort for 105 days of shoot, wherein every piece of screen presence for every actor means a lot. And for me personally, just to give a small background about who I am basically from a different background. I'm a cricket analyst and started off my career, cinema career, very recently. His vibrations are all literally on top notch, and we are all blessed to be part of this project. And this is a project which is very, very close to me, because personally, and my role, my action, everything has spoken a lot of efforts. I know physically, mentally, it has taken my efforts. And talking about the stunt, who's a Kicha sir from Thailand, and Santosh Master, who happens to be son of the great Prakash Master. He has done a excellent job. Every time we went into the action sequence, it was a huge task for us, but he makes it very simple. And of course, the director of the film, Paul sir, he was so kind, and giving us all the inputs, giving us the backstory of the characters so nicely, and handled us very promptly in the set. So which you'll be able to see on the screens. May 28th, Kaatalan, we are coming to this part of the world, for the entire world. May 28th, please go and watch in theaters. Please do support press media. You all have a larger role to play in this film to promote us. Please do it. Thank you so much. Yeah. Namaskar Mandi. First of all, thank you for joining us on a short notice. This is my second movie with Cubes Production. First was Marco. आप लोगों ने देखी थी. It was a massive hit, and I got huge love from all over the world. So let's talk about Cubes. Sharif Bhai, he's a darling. Production cost, production value आपने ट्रेलर में देखी है. He gives an open hand to all the directors. He is ready to take the risk, and always surprises, like हरीश भाई ने बोला कि सरप्राइजेस देते हैं. मार्को वाज अ वेरी यूनिक फिल्म, यूनिक आइडिया था. इट वाज मैसिव हिट. काटलन इज़ अ वेरी न्यू फिल्म फॉर मलयालम ऑडियंस, बिकॉज कमर्शियल फिल्म बहुत कम बनती है वहाँ पर. इट्स अ हार्ड कोर एक्शन ओरिएंटेड कमर्शियल मसाला फिल्म. यू कैन सी सुनील भाई डांसिंग. ही इज़ अमेजिंग डांसर एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. So thanks to Sharif Bhai ki he produced this movie, and like I said, he's a darling. Let's talk about Kaatalan. Kaatalan is a raw rustic action film. बहुत अच्छा एक्शन है फिल्म में. कैचा मास्टर थाईलैंड में, उन्होंने एक्शन किया थाईलैंड में. देन जो इंडिया में एक्शन, वो एक्टर संतोष मास्टर ने एक्शन किया है. एंड पूरी फिल्म में एक्शन दिखेगा आपको. It's a fight between three world. Eddie's world. My character name is Eddie. Mari's world, सुनील भाई ने प्ले किया कैरेक्टर, एंड पेपे's world. So एक्शन फिल्म है, like it's not a violence film. You won't see a violence in the movie, but action, A for action. So एक्शन फिल्म है, मजा आने वाला बहुत ज्यादा. फिल्म की कास्टिंग बहुत अच्छी है. सुनील भाई इज देयर, हरीश इज देयर, जगदीश सर इज देयर, पेपे, पेपे की फिल्में जो देखी हैं, एंड दुशाला इज देयर फ्रॉम तमिल सिनेमा. कास्टिंग बहुत अच्छी है फिल्म की यार. और कम से कम 110 दिनों का शूट हुआ था. बहुत मेहनत की है, दिन रात. कभी सूरज निकला नहीं निकला, बरसात हुई नहीं हुई, बहुत मेहनत की है सबने इस पिक्चर बनाने. वो आपको ट्रेलर देख के, जैसे तेलुगु में बोलते ट्रेलर चूसेरा, सो ट्रेलर देख के समझ आता है कि कैसे पिक्चर बनी है. सो बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको.
पॉल सर, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उन्होंने बहुत मेहनत की है क्योंकि इस फर्स्ट मूवी. आई नो द डे आई हर्ड द फिल्म कि क्या ऊपर अप एंड डाउन चल रहे थे उनकी लाइफ में, एंड हाउ ही मेड दिस फिल्म. सो हेड्स ऑफ टू हिम, एंड आई रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर पॉल सर कि इतना अच्छी फिल्म निकल कर आ रही है. ये ट्रेलर आप लोगों ने देखा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद माई ऑल द एक्टर्स. सुनील भाई इज लाइक अ ब्रदर टू मी, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर. ये मेरी कुछ 10वीं फिल्म इनके साथ पिछले 10 सालों में. दिस इज माई 87th मूवी, एंड जब भी मुझे पता लगता है सुनील भाई इज प्लेइंग वन कैरेक्टर, तो यहाँ से दिल से एक अलग सी खुशी होती है कि सुनील, आई एम गोना शेयर अगेन स्क्रीन विद सुनील भाई. सो लव यू सुनील भाई. हरीश भाई, लवली वर्किंग विद यू. पहली फिल्म हमारी साथ में. पूरी कास्ट बहुत अच्छी है यार, और पिक्चर 28 तारीख को आ रही है. ट्रेलर लाइक अगेन आई सेड, इट्स अ हार्डकोर एक्शन मूवी जो तेलुगु ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है. तेलुगु ऑडियंस को बहुत फिल्में एक्शन चलती हैं. पुष्पा बनी थी, एंड ये वर्ल्ड जो है इट्स बेस्ड ऑन स्मगलिंग, एंड माय कैरेक्टर नेम इज इडी इन द फिल्म. देयर इज अ बिग सरप्राइज ऑफ माय कैरेक्टर इन द फिल्म. एक मैं भी तो बता नहीं सकता हूँ क्या सरप्राइज है मेरे कैरेक्टर का, बट इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीबडी. और इडी अपने बाप का सपना पूरा करना चाहता है. ही वांट्स टू फुलफिल हिज डैड्स ड्रीम. देन हाउ ही अटैक ऑन मारीज वर्ल्ड. सो ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म गाइस. विदाउट यू वी आर नथिंग, सो प्लीज गिव अस लव एंड सपोर्ट. पिक्चर 28 तारीख को आ रही है, और पैन इंडिया रिलीज है, बड़ी फिल्म है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. Excited after the huge success of Marco. Here we bring Katalan, and you can see we have such an amazing cast, and we can definitely witness their high-level energy performances. So yeah, see you all in movies on 28th. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ అండి మీ అందరికీ ఈ సినిమా ప్రమోట్ చేయడానికి అందరూ కలిసి ఇక్కడికి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్గా నాకు నిజం చెప్పాలంటే పుష్ప తర్వాత నుంచి నా లైఫ్ ఒక సర్ప్రైజింగ్ మోడ్లో పడిందండి. అదేంటంటే నాకు తెలీదు ఎప్పుడు ఏ భాష నుంచి ఎవరి సినిమా వస్తుందో, ఎలాంటి క్యారెక్టర్ వస్తుందో నాకు తెలీదు. నిజంగా నాకు జైలర్ అవన్నీ చూసి నేను కేరళలో సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు తమిళ్లో సీన్ పేపర్ ఇచ్చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఇందులో మారి అని మేజర్ క్యారెక్టర్ అండి. అంటే చాలా రోజుల తర్వాత నా మనసుకి చాలా తృప్తి కలిగిన క్యారెక్టర్. మనకి ఎవరికైనా ఆశ ఉంటుంది కదండి, కొంచెం పెద్ద క్యారెక్టర్ చేయాలి, ఎప్పుడూ చేయలేని లాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి, మంచి గెటప్తో చేయాలి, అంటే కొత్తది ఏదన్నా చెయ్యాలి అనేది మన అందరికీ కోరుకుంటే, ఎవరి పనిలో వాళ్ళు కొత్తగా చేయాలని, కొత్తది ఏదైనా చేయాలంటే చేస్తే మనకు ఆత్మసంతృప్తి కలుగుతుంది యాక్చువల్గా. సో ఇందులో నేను అసలు కథ విని నాకు అసలు ఫస్ట్ పాల్ నెరేట్ చేశారు కదా, చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు అసలు చాలా మేజర్ క్యారెక్టర్ ఇది. నేను షాక్. ఈ క్యారెక్టర్ కూడా యాక్చువల్గా తమిళియన్ క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చింది. అది దేవుడి దయ, నిజంగా పుష్ప దయ ఇవన్నీ నిజంగా చెప్పాలంటే. అయితే ఇలాంటి అంటే ఈ రేంజ్ మేజర్ ఇవి ఆల్రెడీ నేను 3 ఫినిష్ చేశానండి. ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్పలా, 1 by 1 వస్తాయండి అవి. అంటే చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి, వెర్స్టైల్గా ఉంటాయండి క్యారెక్టర్లో. అది నాకు ఆర్టిస్ట్గా నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి. ఎందుకంటే సేమ్ థింగ్ సేమ్ ఐటెం సర్వ్ చేయకుండా మనకు కొత్త ఐటెం సర్వ్ చేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనకి టెన్షన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు చేయలేదు మనం. సో టెన్షన్ ఉంటుంది, అప్పుడు టెన్షన్లో ఎక్కువ కష్టపడతాం. కష్టపడిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం కదండి, యాక్చువల్గా కిక్ కదా. సో అలా నేను చాలా డిఫరెంట్గా నా ప్రొఫెషన్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న టైం అండి ఇది, నిజం చెప్పాలంటే. సో ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా డిఫరెంట్గా చూస్తున్నారు నన్ను. చాలా బాగుంది. యాక్చువల్గా షరీఫ్ గారు వెరీ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ అండి. ఆయన సెకండ్ ఫిలిం ఇది, ఫస్ట్ ఫిలిమే చాలా పెద్ద సినిమా తీశారు. ఆయన ఖర్చుకు వెనకాడకుండా సినిమా బాగా రావాలి అని ఆలోచించే ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్లో షరీఫ్ గారు ఒకళ్ళండి. నేను ప్రాక్టికల్గా చూశాను ఆయన్ని. అలాగే పవల్ వచ్చేసి ఆయన చాలా కామ్ అండి డైరెక్టర్ గారు. ఈ సినిమా ఎన్ని ఫైట్స్ ఉన్నాయో, అంత థ్రిల్ ఉందో, ఆయన క్వైట్ ఆపోజిట్ లొకేషన్లో చూస్తే. అసలు మాట్లాడుతుంటే మాట కూడా మనకి ఆయనది సరిగ్గా దగ్గర కూర్చుంటే తప్ప వినపడదు, అంత కామ్ ఆయన. చాలా ఎంకరేజ్ చేశారండి. ఎందుకంటే నేను మలయాళంలోని తమిళలో డైలాగ్ చెప్పాలి, నేను అది తెలుగులో రాసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ నా వాయిస్ నేనే రికార్డ్ చేసుకుని అది కంటిన్యూస్ వింటూ అంటే ఎక్కడ రిథమ్ తేడా రాకూడదని వాళ్ళందరూ సపోర్ట్తో చేశానండి. ఈ ప్రాసెస్లో
నేను జగదీష్ గారితో చేశానండి. నేను జగదీష్ సార్ సినిమాలు నేను కాలేజ్ టైంలో ఉండగా మమ్ముట్టి గారి సినిమాలు, మోహన్ లాల్ గారి సినిమాలు 70 వస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని వేరే క్యారెక్టర్లో, కామెడీ క్యారెక్టర్లో చూశాను. అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్లో చూశాను. అలాగే ఆయన చాలా సినిమాలు హీరోగా చేశారు. ఆల్మోస్ట్ 40-50 సినిమాలు జగదీష్ గారు హీరోగా చేశారు. సో అలాంటి గ్రేట్ యాక్టర్స్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుని వాళ్ళ వల్ల చాలా నేర్చుకునే అవకాశం వస్తుందండి నాకు. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ జగదీష్ గారి కాంబినేషన్లో నేను చేస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని నేను అడిగి, సార్ ఇది కరెక్టేనా, ఇలా చెప్పచ్చా లేదా అని మళ్ళీ ఆయన ముందే ఆయన్ని డామినేట్ చేస్తూ చేయాలి. మళ్ళీ సడన్గా యాక్షన్ అనగానే మళ్ళీ ఆయన్ని డామినేట్ చేస్తూ, అంటే గురువు గారిని అడిగి మళ్ళీ గురువు గారికి ఎదురు పోటీకి దిగిన లాంటి ఇది అదే. అయితే అదంతా నాకు కొత్త ట్రావెల్గా అనిపించిందండి. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను షూటింగ్ ప్రాసెస్ అంతా. అలాగే నాకు నా సాంగ్ చేసినప్పుడు సారీ అండి, 10 to 12 మధ్యలో అండి టెంపరేచర్. నైట్ వాగమాన్లో రెయిన్ వస్తుంది, గంటకి రెయిన్ వస్తుంది, మళ్ళీ అందరు గొడుగులు పట్టుకుంటున్నాం. అదే నా ఒక్కడికే ఫ్యాన్ పెట్టారండి. 3 రోజులు నాకు చెమటలు కారుతూనే ఉన్నాయి. 3 రోజుల్లో ఫినిష్ చేసాం ఆ సాంగ్. 3 నైట్స్ మాట. ఎందుకంటే 9 దాకా ఎక్స్టెండ్ చేద్దామంటే సూర్యుడు నైట్ షూటింగ్ అంటే పొద్దున్నే సన్ వచ్చేస్తుంది కదా, సో ఎక్స్టెండ్ చేయలేం. సో చాలా బాగా వచ్చిందండి సాంగ్, చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ ఇది వెరీ బిగ్ ఫిలిం అండి ఈ సినిమా. సో అలాగే ఇందులో దీనికి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు బాగా దీని గ్రాండియర్ తీసుకొచ్చింది రవి బసూర్ గారు అండి. ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరింగ్తో ఈ సినిమా వేరే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను నిజంగానే. సో ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను నిజంగానే అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. షరీఫ్ గారికి, పవల్ గారికి, వీళ్ళందరికీ. అలాగే నాకు ఈ సాంగ్ ఇచ్చిన ఆయన అజనీష్ గారు అండి. ఈ సాంగ్ మట్టికి కంపోజ్ చేసి నాకు ఇచ్చిన ఆయన అజనీష్ గారు. సో అజనీష్ గారికి కూడా నేను పెద్ద ఫేవరెట్నండి. ఆయన విరూపాక్ష చేసినప్పుడు కలిశాను. సో ఆ సాంగ్ మట్టికి ఆయన ఇచ్చారు. ఆయనకి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అందరి సమక్షంలో. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మంచి సినిమా ఇది. సో ఇందులో ఏంటంటే చాలా వాల్యుబుల్ మ్యాటర్ అండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. రఫ్గా నాకు దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం బయట ఎక్కడైనా 3.5 crores అంటండి ఒక ఏనుగు దంతం. 3.5 crores అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 హైర్ అండ్ BMW కార్స్, జనరల్ హైర్ అండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్లాట్ ఇంత సైజులో ఎక్కడో గొయ్యి తీసి వర్షం ఏమవుతుంది అంటే దాచుకోవచ్చు అనమాట ఎవరన్నా అది ఇదంటే. సో దీని గురించి ఎందుకంటే దీన్ని దాయటం చాలా టూ మచ్ కాస్ట్లీ వాల్యుబుల్ ఐటమ్, బట్ ఈజీ టు హైడ్, వెరీ ఈజీ టు హైడ్. అంత గురించి దీంట్లో మూవ్స్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ చాలా కొత్తగా, చాలా న్యాచురల్గా బాగుంటాయండి ఈ సినిమాలో అన్నీ. లాజిక్కి మ్యాక్సిమం దూరంగా వెళ్ళవండి, ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నా అవన్నీ. సో వెరీ బిగ్ ఫిలిం అండి. నేను చేసినట్లు వన్ ఆఫ్ ద ఏమంటారు కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిలిం నిజంగా చెప్పాలంటే. ప్రొడక్షన్ సైడ్ చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి తీశారు. ఇది ఈ పాయింట్ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అండి. ఈ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అని లేదండి. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి లాంగ్వేజ్ తెలియని చోటకి బ్రెజిల్లోనో మెక్సికోలోనో డబ్ చేసినా సరే కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే యూనివర్సల్ పాయింట్ అండి ఇది, ఐవరీ బిజినెస్ అనేది. సో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశానండి. చాలా థ్యాంక్స్ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు. అలాగే ఈ సినిమాని మీరు అందరూ కూడా థియేటర్లో చూసి, ఈ సినిమా కదండి ఏ సినిమా అయినా మీరు అందరూ కలిసి దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళి థియేటర్లోనే చూడండి. మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాని. లార్జ్ స్కేల్లో మీకు ఫెస్టివల్లో ఉంటుంది. సో తద్వారా మేమందరం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీ అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.